गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर, तुमसे है धरती, तुमसे है अंबर। अग्नि पवन और सातों समंदर, अग्नि समंदर सातों समंदर। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पहला पहला जुग महारानी, तू हसी पोपटी ने, हमरे पोपट राजा रामना। रहो श्री हरि श्री हरि। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मूर्ति माँ मोहि मोहि रे, वाला तारी मूर्ति माँ मोहि मोहि रे, माँ तारी मूर्ति माँ मोहि
श्री राधे। कमर कटारो लागत प्यारो, कमर कटारो लागत प्यारो, जीवु छूछो गलियूं, जीवु छूछो गलियूं, जोई जोई रे मावतारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे, प्यारा तारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे। जय द्वारिकाधीश। श्री राधे। मन मोहन तारी नवल छवि मां, मन मोहन तारी नवल छवि मां, रहे छूचित रोई रोई रे, रहे छूचित रोई रोई रे। मावतारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे, प्यारा तारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे। श्री राधे राधे। ब्रह्मानंद कहे तम सारो, श्री राधे। ब्रह्मानंद कहे तम सारो, कुड़ मर जादा, कुड़ मर जादा, कोई कोई रे मावतारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे, प्यारा तारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे, प्यारा तारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे, प्यारा तारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे। मावतारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे, मावतारी मूर्ति मां मोहि मोहि रे, मोहि मोहि रे, मोहि मोहि रे। बोल। स्वस्ति श्री गणेशाय सरस्वती
वेदपुरुषाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा बफला दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णापरं किमपीता त्वमहं न जाने। नमोऽस्तु ते सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रः येना त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अनन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् हरि
भागवत भगवान श्री महाकाली माँ श्री पितृनारायण भगवान श्री वल्लभाधीश श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ परम कृपाळु परमात्मा नंद नंदननी असीम कृपाथी कथा गंगाમાં સ્નાન કરીએ, એનું પાન કરી અને જીવનને ધન્ય બનાવીએ। કણજારિયા પરિવારના આંગણે आओ दिव्य सत्संग सत्संगમાં પધારેલા જ્ઞાતિ બંધુઓ, સગાવાલા, ઇષ્ટમિત્રો, નગરજનો દરેકનું પ્રેમજીભાઈ ખીમાભાઈ કણજારિયા, જેઠાભાઈ મેઘાભાઈ કણજારિયા વતી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ विघ्न भंजन विघ्न हरता भगवान गणपति दादा ने वंदन करिए। कोमल निर्मल पवित्र वाणी आपे एवा मां सरस्वती जी ना चरणों में वंदन करिए। पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत जी ना चरणों में वंदन करिए। पधारेला देवताओं, ऋषिमुनियों, ब्राह्मण देवताओं एमना चरणों में वंदन। माता पिता सद्गुरुदेव जेमनी कृपाथी सत्संग मळ्यो छे एमना चरणों में वंदन। आप सर्वे भक्तों हृदय में विराजमान परम चैतन्य तेजोमय मूर्ति भगवान श्री द्वारिकाधीश ना चरणों में वंदन। जाम कल्याणपुर गामनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दरेक चेतनाओं ने वंदन। सर्वे भक्तजनों श्रोताजनों ने जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। आओ श्री कृष्णचंद्र ने जाणवा माटे एक डगलू आगळ वधीए। पवित्र श्रीमद् भागवत ની कथा तमे ने हूँ श्रवण करी અને જીવનને ધન્ય બનાવીએ। भागवतनी कथा मात्र एक सत्संग ज नथी, परंतु आ श्रवण करिए तो भवौषधि छे। भागवत एक एवो ग्रंथ छे
કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું જીવન દર્શન સુવિસ્તૃત એમનું વર્ણન છે. યત ફલમ નાસ્તિ તપસા, ભાગવતજી શ્રવણ કરીએ ને તો એમ કહ્યું યત ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગે ન સમાધિના તત ફલમ લભતે સમ્યક કલૌ કેશવ કીર્તના. તપ કરવાથી, સમાધિમાં બેસવાથી અને નિત્ય ભગવાનની પૂજા કરવાથી જેટલું પણ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય ને એના કરતા ઘણું બધું વધારે આ કળિયુગની અંદર કેશવનું કીર્તન કરવાથી ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ આત્મસખ્ય નિવેદનમ. નવદા ભક્તિ બતાવી છે ને, એ નવદા ભક્તિમાંની આ ભક્તિ છે ભગવાનની. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણોઃ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત્મ નિવેદનમ. આવો આજે ત્રીજા દિવસના પ્રથમ સત્રનો પ્રારંભ કરીએ. ગઈકાલની દિવ્ય ગાથાની અંદર ભગવાન શ્રી દ્વારિકાધીશ હસ્તિનાપુર છોડી અને દ્વારિકા તરફ જાય છે. ભગવાન દ્વારિકાધીશનું દ્વારિકામાં સુંદર મજાનું સ્વાગત. ત્યારબાદ ઉત્તરાના ગર્ભથી ભગવાનના પરમ ભક્ત ભાગવત શ્રી પરીક્ષિત મહારાજના જન્મની કથા અને ત્યારબાદ ભગવાન સ્વધામ ગમન અને આ બાજુ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને અપસુકન જોવા મળે અને આટલામાં અર્જુન આવીને કહે છે કે વંચિતો હમ, આ પૃથ્વીમાં હવે ભગવાન નથી, એનાથી આપણે વંચિત થયા છે. આ વાત સાંભળી અને પછી મહાપ્રસ્થાનની તૈયારી કરે છે. ત્યાં સુધીનું ગઈકાલનું સત્ર આપણે જોઈ ગયા. આવો એ કથાને આપણે આગળ વધારીએ. શ્રી સુત ઉવાચ स्वराटपोत्रं विनयिना महात्मनः सुसमं गुणे तोयनिव्याः पतिभूमे रव्यसिञ्चद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टि अग्निं बिभदिश्वरः नैमिषारण्य नामना जंगलમાં 88,000 ઋષિ મુનિઓ પ્રશ્ન કરે છે કે મહારાજ
સુતજી આગળની કથા કેવી છે તે મને સંભળાવો. આજ પ્રશ્ન દેવર્ષિ નારદ સનત કુમારોને કરે છે અને એમનો જે ઉત્તર આપે છે એ જ ઉત્તર. સ્વરાટ પુત્રમ વિનયના. જ્યારે પાંડવોને કલિયુગના ઉત્પાતોની ખબર પડે છે, જાણ થાય છે, એટલે મહાપ્રસ્થાનની તૈયારીઓ કરે છે. પોતાના પૌત્ર પરીક્ષિતને રાજગાદી આપે છે અને આ બાજુ મથુરાની અંદર ભગવાનનો પ્રપૌત્ર વજ્રનાભ એમને ત્યાંના રાજા બનાવે છે. ત્યારબાદ પાંડવો ઉત્તર દિશા તરફ પ્રસ્થાન કરે છે. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામ મનપેક્ષતા. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમપિદાપતં. ઉત્તર દિશા તરફ પ્રસ્થાન કરે છે અને ઉત્તર દિશાની અંદર જાય ને એટલે શ્રી હરિદ્વારનું પવિત્ર તીર્થ આવે, ત્યાં સ્નાન કરે. પછી હરિદ્વારની અંદર સ્નાન કરી અને સીધે સીધા ગંગોત્રી યમુનોત્રી પવિત્ર તીર્થ છે તે બાજુ જાય છે. ત્યારબાદ હાડને ગાળવા માટે હિમાલય તરફ જાય છે. ત્યાં ભગવાન શિવની પૂજા કરે છે, નંદિકેશ્વરની પૂજા કરે છે, પરશુરામ પશુનાથ મહાદેવની પૂજા કરે છે ભગવાનની. અને પછી યહ શ્રદ્ધયેત ભગવત પ્રિયાણા પાંડો સુતાના મિતિ સંપ્રયાણમ. સ્નોત્યલમ સ્વસ્ત્યયનમ પવિત્રમ લબ્ધવા હરો ભક્તિમુપૈતિ સિદ્ધિમ. ત્યારબાદ એક પછી એક પાંડવો ચાલતા ચાલતા પોતાનું સ્થૂળ શરીરને છોડતા જાય છે. પ્રાણ પાન અપાન વ્યાન ઉદાન સમાન એકબીજા વાયુ એકબીજામાં ભળતા જાય છે અને બધા વાયુ મૃત્યુમાં ભરે છે અને મૃત્યુ રૂપી પ્રાણને સ્વીકારતા જાય છે. નકુલ સહદેવ અર્જુન ભીમસેન અને હવે દ્રૌપદીનું પણ સ્થૂળ શરીર પડી જાય છે. સ્વર્ગમાં એકલા જ જાય છે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર. ધર્મરાજની કેવી પરીક્ષાઓ કરે છે ભગવાન. એ સમયે યમરાજા એક શ્વાનનું રૂપ લઈને આવે છે અને ધર્મરાજાની સાથે ચાલે છે. અને જ્યાં સ્વર્ગનો દરવાજો આવે ને ત્યારે યમરાજા દરવાજા પાસે ઊભા રહે અને ધર્મરાજને પૂછે છે, તમારા બે માંથી એક આવી શકશે, તમારા બે માંથી એક આવી શકશે. યમરાજા પૂછે છે, કહો ધર્મ કોણ આવે, તમારે આવું કે આ શ્વાન એટલે કૂતરાને આવવા દઈએ? ધર્મરાજાએ કહ્યું, ભગવાને મને માનવ શરીર આપ્યું હતું ને, મારાથી જે થતા હતા એ કર્મ મેં કર્યા અને કદાચ હજુ પણ મારે ભોગવવું પડે તો વાંધો નથી, પણ આ તો પશુની યોની છે, ફરી વખત ક્યારે આવશે? યમરાજાને કહે છે કે પહેલા શ્વાનને આવવા દો, એને ગતિ આપો. અને શ્વાન જ્યાં સ્વર્ગમાં પગ મૂકે ને ત્યાં તો એ પણ યમરાજાનું રૂપ ધારણ કરે છે અને કહે છે કે ધન્ય છે યુધિષ્ઠિર, તમને ધન્ય છે. આવા સમયે પણ
ભગવાન એમની પરીક્ષાઓ કરે. ધર્મરાજે વિચાર કર્યો કે આખી જિંદગી જેને મેં મારા મારા કર્યા એ તો કોઈ મારી સાથે ન આવ્યા હો. જેને આખી જિંદગી મેં મારા મારા કર્યા એ તો કોઈ સાથે ન આવ્યા, પણ આ શ્વાન મારી સાથે આવ્યો છે. એને ગતિ મળે ને આ કથા જે મનુષ્ય શ્રવણ કરે ને એને પણ ભગવાન એક વખત સ્વર્ગના દર્શન કરાવે છે. સુત ઉવાચ. સુતજી મહારાજ શૌનકાદિ ઋષિઓને આગળની કથા કહે છે. આ બાજુ પરીક્ષિત સાર્વભૌમ પૃથ્વીના અખંડ ભૂમંડળના રાજા બન્યા છે. એટલે પહેલું કામ ઋષિ જનોએ નક્કી કર્યું કે પહેલા આપણે એમના લગ્ન કરાવીએ. એટલે ઉત્તરાની પુત્રી ઈરાવતી સાથે પરીક્ષિતના લગ્ન થાય છે. સ ઉત્તરસ્ય તનયામુપ સ ઉત્તરસ્ય તનયા મૂપયેમ ઈરાવતીમ જનમે જયાદેવશ્ચતુરસ તસ્યામુત્પાદયત સુતા. ઉત્તરની પુત્રી ઈરાવતી સાથે પરીક્ષિતના લગ્ન થાય અને લગ્ન થતાની સાથે 1 વર્ષના ફળ સ્વરૂપે એને ત્યાં જન્મેજય આદિપુત્રોના જન્મ થાય છે. 4 પરાક્રમી પુત્રોના જન્મ થાય અને 4 પુત્રનો જન્મ થયો ને એટલે પરીક્ષિત મહારાજ અશ્વમેધ યજ્ઞની વિચારણા અને ઘોષણા કરે છે કે હવે મારે પણ અશ્વમેધ નામનો યજ્ઞ કરવો છે. કારણ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ કરવાનો અહીંયા ભાવ છે. જે શાસક હોય ને રાષ્ટ્રનો એને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય ને એ સંપત્તિ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ માટે અને વિજ્ઞાન આગળ વધે આ હેતુથી પરીક્ષિત રાજા યજ્ઞની ઘોષણા કરે છે. અશ્વ એટલે રાષ્ટ્ર અને મેધ એટલે ઉન્નતિ, રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ માટે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે છે. સામાજિક રીતે, આધ્યાત્મિક રીતે, શૈક્ષણિક રીતે અને દરેક પ્રકારનો વિકાસ થાય એ હેતુથી મનુષ્યના નાના મોટા દુઃખ છે એનામાંથી નિવૃત્તિ મળે. હવે દુઃખની વાત આવે એટલે સુતજી મહારાજ કહે છે કે દુઃખના કારણ 3 છે. જીવનમાં 3 કારણથી દુઃખ મળે છે. પહેલું કાળ, સમયના કારણે માણસ દુઃખી થાય છે. જ્યારે આપણો સારો સમય ન હોય ને ત્યારે આપણે ગમે એટલા સારા હોય ને તો એ સુખી ન થઈ શકીએ હો. ગઈકાલે આપણે જોયું ને સમય સમય બલવાન હૈ નહીં પુરુષ બલવાન, કાબા અર્જુન લૂટિયા વહી ધનુષ વહી બાણ. સમયના કારણે માણસ દુઃખી થાય. બીજું કર્મના કારણે માણસ દુઃખી થાય. સારા કર્મ કરો ને તો સુખ મળવાનું જ છે, પણ ખોટા કામ કરી અને પછી એમ કહો કે આમાંથી મને આમ હું કરીશ એટલે મને સુખ મળશે, આ મારું કામ થઈ જશે એટલે મને સુખ મળશે, હું આમ કરીને અહીંયાથી પ્રાપ્ત કરી લઈશ. આ સુખના વલખા મારતા 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 આ જિંદગીના દિવસો ઓછા કરતા જાય પણ સુખ કોઈ દિવસ મળે જ નહીં હો. ખોટું કામ કરીએ એટલે દુખી જ થવાના છીએ. બહુ સરળ શબ્દ. કરતા હો કીજીએ દુસરા ન કીજીએ કાક. જે કરવાનું હોય ને એ જ કરાય, નહીતર ઓલો સેવાર હોય ને એમાં પગ જાય અને માથું નીચે રહી જાય ને ઉપર રહી જાય બે પગ. એટલે કરતા હો કીજીએ.
સમય, કર્મ અને ત્રીજું સ્વભાવ. સ્વભાવના કારણે પણ માણસ દુખી થાય. સ્વભાવ જ આપણને દુખી કરે છે. આપણે નથી કહેતા કે મારો સ્વભાવ એવો છે, પણ સ્વભાવને બદલવો હોય તો ભાગવતમાં જવું પડે. ગમે એવો સ્વભાવ હોય તમારો, બાજવાનો, ઝઘડાળુ કે ક્રોધી, કોઈ દિવસ ક્યાંય સાંભળ્યું છે? ભાગવત કથા ચાલુ હતી ને બાજુમાં સામસામે કથા વાંચતા હતા ને બેઠા હતા, સીધા કાઠલા પકડી લીધા, ક્યાંય સાંભળ્યું? નહીતર બધાના સ્વભાવ થોડા કઈ સરખા હોય અને પણ સ્વભાવના કારણે માણસ દુખી થઈ શકે. શું કહીએ આપણે? આપણા મનથી દુખી છીએ. એતસ્માદ પરમ કિંચિન મનઃ શુદ્ધ્યેન વિદ્યતે જન્માંતરે ભવેદ પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. એવા મનને શુદ્ધ કરવા માટે આ ભાગવત છે. સ્વભાવને સુધારવા માટે આ ભાગવત છે. આનાથી મોટું સાધન આ જીવનમાં બીજું કાંઈ નથી. મહત્વ છે કેના મુખેથી સાંભળીએ છીએ તે. સેવક સદના સ્વામી આગમનો. સેવક સદના સ્વામી આગમનો. સેવક સદના સ્વામી આગમનો. સેવક સદના સ્વામી આગમનો. મંગલ મૂલ અમંગલ દમનો. મંગલ મૂલ અમંગલ દમનો. ભગવાનની કથા સંભળાવવા માટે જ્યારે કોઈ પણ વક્તા આવે, કોઈ પણ સંત આવે ને, એ દૂરથી આપણે એમને બોલાવવાનો હંમેશા માટે પ્રયાસ કરીએ છીએ. જોવું તમારે થોડા દૂરનો મહાત્મ્ય આપણે રાખીએ. શું કામ? પ્રશ્ન થવો જોઈએ ને. સેવક સદના દૂરથી જ્યારે આવે ને ત્યારે રસ્તામાં જેટલા તીર્થો હોય ને એ તીર્થોને પોતાની સાથે લેતા આવે અને તીર્થોનું એ પ્રતિનિધિત્વ કરે. એટલા માટે જ્યારે ભગવાનની કથાઓ, પૂજા અને સત્સંગો હોય ને ત્યારે સંતો મહંતોના પગલા પડાવીએ આપણે. ઘણી વખત કોઈ વૈષ્ણવ સાધુના પગલા પડાવીએ, મુખિયાજી આદિઓને બોલાવીને કહીએ, બાપજી અમારે ત્યાં સત્સંગ છે, આપ પધારજો. શું કામ? કારણ કે એ જે મહંત છે ને જ્યાંના, એ ત્યાંના સેવક છે. અને ઈ સેવક જ્યારે આવે ને ત્યારે અહીંયા એ સ્વામીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એ સાક્ષાત એ ભગવાનનું જ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને એ આવે પછી મંગલ મૂલ અમંગલ દમન. એ આવે ને ત્યારે મંગલ થાય અને અહીંયાથી જાય ને ત્યારે જેટલું પણ અમંગલ હોય ને એ પોતાની જોરીમાં નાખતા જાય ને વયા જાય. મનઃ એવ મનુષ્યાણામ. મન માણસને બાંધે છે. આપણે નથી કહેતા કે મારું મન થયું થોડોક ચા પી લઉં, મારું મન થયું હું ધૂમ્રપાન કરી લઉં, મારું મન થયું આજ મારે ભજીયા ખાવા છે, આજ મન થયું ક્યાંક ફરવા જાય. મન થાય ને એટલે જ આ બધું થાય. તોરા મન દર્પણ કહેલાય. તારું મન ઈ તારો આરીસો છે. ભલા બુરા દિખે ઓર દિખલાય.
જોવે અને બધાને દેખાડે. મન છે એ અરીસો છે. મન સુધરે ને તો મનખો સુધરી જાય, અને મન બગડે તો પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ ઇહ સંસારે ખલુ દુસ્તારે ઇહ સંસારે ખલુ દુસ્તારે કૃપયા પાહી પાહી મુરારે કૃપયા પાહી પાહી મુરારે. જો મન બગડે ને તો મનખો બગડે, અને મનખો બગડે એટલે પાછું યોનિઓમાં આવું. 84 લાખ યોનિનો પાછો ફેરો લગાવો. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. પાઉં છું જન્મ લેવો, પાછો મરણ થાય, અને આ નામ ચક્રાવમાં ફરતા રહીએ. અને આ સંસારના આ ચક્રમાંથી છૂટવું હોય તો ભજ ગોવિંદમ 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 ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. ગોવિંદનું નામ લે. આ સંસારના જે પીડા છે ને, દુઃખ છે ને, દુઃખના કારણ કાળ એટલે સમય, બીજા ખોટા કર્મ, અને ત્રીજું આપણો સ્વભાવ. આ ત્રણ માંથી આપણે સુખી થવા માટે ભાગવતજી શ્રવણ કરવા માટે જવું પડે. એક તો થોડું આયુષ્ય, અને મામા એમાં પણ પાછું મંદ ભાગ્ય લખ્યું છે ભાગવતમાં. શું લખ્યું? મંદસ્ય મંદ પ્રજ્ઞસ્ય મંદસ્ય મંદ પ્રજ્ઞસ્ય. એક તો થોડું જીવવું, એમાં પણ આપણા પાસે થોડીક તો બુદ્ધિ છે. વયો મંદાયુષાશ્ચવે. થોડું જીવવું છે, એમાં પણ પાછું નિદ્રયાયતે નક્તં. એ 80 વર્ષ જીવવું, એમાં 40 વર્ષ તો નિદ્રાને દઈ દેવા. મંદ ભાગ્ય છે. હજુ તો સમજતા થાય તો 8, 10, 12 વર્ષ થઈ જાય, અને પછી ભણી ગણી અને જ્યાં બહાર આવીએ તો 20 થઈ જાય, અને પછી લગ્ન પ્રસંગના કાર્ય કરીએ તો 25 થઈ જાય, અને પછી સારી નોકરી ને સારું સ્થાન ને સારું પદ શોધી લઈએ તો 30 થઈ જાય, અને ત્યાં તો છોકરાઓનો સમય થાય 35 થઈ જાય. છોકરાઓને સમજાવીને એને જ્યાં મોટા કરી લે તો 45 થઈ જાય. ત્યાં તો એને પરણાવવાનો સમય આવે ત્યાં તો 55 થઈ જાય, અને છોકરાઓને જ્યાં પરણાવી લ્યો ત્યાં તો પોતરાઓમાં જીભ લાગે 60 થઈ જાય. હાથમાં બાકી હું રહ્યું, હજી ત્યાં નિદ્રાના તો બાકી ગણાવ્યા નથી મેં. મંદસ્ય મંદ પ્રજ્ઞસ્ય. એ કાલ માટે મૂકી દો કે કાલ જાહું નહીં, આજ કલ કરશો, આજ કરશો અબ. આજે બપોર પછી સાંભળવા જાશું નહીં, અત્યારે જઈ આવીએ. બપોર પછીની ક્યાં ખબર છે. મંદસ્ય મંદ પ્રજ્ઞસ્ય વયો મંદા. એક તો ઓછી ઉંમર. વયો મંદાયુષશ્ચવે. પછી નિદ્રયાયતે નક્તમ. એમાં ઓલી નિંદર વારે વારે આવે. ખબર નહીં, આ નિંદર કોઈને હક નથી દેતી, અને નિંદર સિવાય હક જડતું નથી. પ્રશ્ન પૂછો તમે, ગમે એના ઘરમાં જઈને પ્રશ્ન પૂછો, એના દરવાજાને આમ ખખડાવી ડેલી અને અંદર જઈને પૂછો શું તકલીફ છે. બીજું બધું તો સારું છે, ઉઠાતું નથી.
ઉઠાતું નથી. બધું રેડી છે, બધું. છોકરા રેડી છે, ટાઈમે પણ સવારમાં ઉઠીને જ્યાં 6:45 થાય એટલે સીધું ટિફિન. હવે તો ભાઈ નિયમ આવી ગયા છે, શૈક્ષણિક દુનિયા બહુ આગળ વધી છે સાહેબ, એમાં ચાલે જ નહીં. પહેલા તો રેડીમેડ તમે આપી દો તો ચાલતું. છોકરાઓને પહેલા નાસ્તાનું કઈ હતું ને, અત્યારે તો બહુ. અને છોકરાઓને નાસ્તાનું છે, ભાઈને ટિફિન કરવાનું છે, કારણ કે ગામમાં તો નોકરી છે નહીં, પાછા આવી શકતા નથી. નિદ્રયાયતે નક્તં દિવાચ વ્યર્થ કર્મભિ. અને નિદ્રા અને પછી એમાં ખોટા પાછા કામ. વ્યર્થ કર્મભિ, ખોટા કામ. સાહેબ આમાં જીવન આપણું પૂરું થઈ જાય. સમય મળે તો ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદને યાદ